حضور آئے انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے حضور کے آنے سے قبل بیٹی کو کوئی بیٹی کا مقام نہیں ملا تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی اٹھا کر زندہ ہی دفن کر دیتے، استغفر اللہ۔ لیکن جس گھر میں باپ بوڑھا ہو جاتا، سگے بیٹے اس کے گلے میں رسہ ڈال کر، علماء کرام لکھتے ہیں دور جنگل میں چھوڑ آیا کرتے تھے، کوئی جا کر بیچ دیا کرتے۔ کسی کی ماں بوڑھی ہو جاتی، بازاروں میں بولیاں لگا دی جاتی۔ لیکن ہم کیوں نہ اس حضور کے آنے کی خوشی میں محفل میلاد منائیں، کیوں نہ خوشی منائیں جن کی خوشیاں میرا اللہ منا رہا ہے۔ ایمان والی بہنوں، اگر بیٹیوں کو یہ بیٹیوں کا مقام ملا تو میرے حضور کے آنے کا صدقہ ملا ہے۔ اگر یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئی تو میرے نبی کے آنے کا صدقہ، اگر باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا تو میرے نبی کے آنے کا صدقہ ہے۔ میری ایمان والی بہنوں، اگر حضور نہ آتے تو بیٹیاں کبھی بھی گھر کی رحمت نہ ہوتی، اگر میرے حضور نہ آتے تو ماں کے قدموں کے نیچے کبھی بھی جنت نہ آتی، اگر میرے حضور نہ آتے تو باپ جنت کا دروازہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ میرے رب نے فرمایا زمین آسمان نہ ہوتا، یہاں تک کہ میں اپنے رب مولا ہونے کا نام بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو جو کچھ بھی یہ بنایا اللہ نے زمین آسمان میں میرے محمد کا صدقہ بنایا ہے۔ یہ مکین و مکان بس تمہارے لیے، ہم آئے یہاں ہیں بس تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تو بس تمہارے لیے، ہمارے منہ میں زبان ہے تو وہ بھی ہے آقا تمہارے لیے۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں رب سونے دے دیدار واسطے، تو دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، تو زبان سے میٹھی آواز سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، جے خوش باوے تے پھر ہور لگ دے، پوریاں 90 نیکیاں مل دیاں نے سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے۔ آپ تو ایسے پریشان ہو جیسے خرچہ بہت آ جائے گا، خرچہ نہیں ہوگا، ہمارا جنت میں چرچا ہوگا۔ محبت سے ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ یاد رکھنا میرے حضور آئے پھر انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خدا بھی جس کا طالب ہے ارے وہی مطلوب آیا ہے سبحان اللہ، خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے، ہزاروں خوبیوں کے گھر ارے بہت ہی خوب آیا ہے۔ اور حضرت آمینہ میرے سرکار کو اٹھا کر یوں بولی کہ بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا، بہاروں پھول برساؤ اللہ کا وہ محبوب آیا ہے، بہاروں پھول برساؤ آمینہ کا یہ لال آیا ہے، بہاروں پھول برساؤ امت کا غمخوار آیا ہے۔ کتنی شان والا ہوگا جس کو میرے رب نے فرمایا توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا وہ نوکر ہوگا تیرا، یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا، عقیدے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری، یہ تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا مہک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا دھمک ہوگی تیری، یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری، یہ بلبل ہوگا میرا وہ گائے گا ترانہ تیرا، یہ عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا، یہ آمینہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، یہ حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، یہ بی بی زینب ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، کلثوم ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، رقیہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ فاطمہ الزہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، تیرا حسن ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا وہ لاڈلا ہوگا تیرا، امیر حمزہ ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، اویس ہوگا میرا وہ دیوانہ ہوگا تیرا، صدیق ہوگا میرا صداقت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری، تو اے محبوب قیامت کی یوں صبح تک جو سنی ہوگا میرا وہ دیوانہ ہوگا تیرا۔ جو سنی بیٹھا ہے ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہاتھ بھی ہمارے گواہیاں دیں گے، جب زبانیں چپ ہو جائیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر یہ ہاتھ بولیں گے سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम मदीने की बाज़ार से एक दिन गुजरने लगे तो देखा कि एक कितने हुस्नो जमाल वाला नौजवान जा रहा है जो अपने चेहरे पर निकाब डाल के रखा करता था, और वो नौजवान मेरे नबी को बड़ा ही प्यारा लगा। अरे ईमान से सोचिएगा, जो मेरे हुजूर को पसंद आ गया वो कितने हुस्नो जमाल वाला होगा, वो कितना खूबसूरत होगा। जो मेरे नबी को पसंद आ गया, वो नौजवान अपने चेहरे पर निकाब क्यों डालता था? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अक्सर औरतें देखकर फितने में मुब्तला ना हो जाएं, इस वजह से वो चेहरे पर पर्दा डाल के रखा करता था। वो इतने हुस्नो जमाल वाला, अक्सर औरतें अपने दरवाज़ों के साइड पे खड़ी रहती कि कब वो गुजरेगा, हम उसका दीदार करेंगे। उसका नाम दाहिया कल्बी था और इतना अमीर तरीन बाप उसके अपने थे। 700 अफराद का कबीले का सरदार वो था, और औरतें क्या करती, अपने दरवाज़ों में छुप कर खड़ी हो जाया करती कि कब दाहिया कल्बी गुजरेगा, हम उसका दीदार करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उसको खूबसूरत ही बड़ा बनाया था। जब मेरे हुजूर की नज़र दाहिया कल्बी पर पड़ी तो फरमाया, अल्लाह इतना खूबसूरत बनाया है इसको, तो क्या जहन्नुम में जलने के लिए बनाया है? बस अल्लाह इसको इस्लाम की दौलत अता फरमा, मैं इसको जन्नत का वारिस बना देता हूँ। अल्लाह इसको मुसलमान बना दे, हुजूर की दुआ का सदका। अरे मेरे हुजूर ने रात को दुआ फरमाई तो सुबह होते ही दाहिया कल्बी हुजूर की बारगाह में आ गया। इसको रात को हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, फजर के वक़्त वो हुजूर की बारगाह में आ गया, और मेरे हुजूर के पास तो उसकी तस्वीर जिब्राइल लेकर आया करते थे। अरे ईमान वाली बहनों, मेरे रब ने फरमाया, जिब्राइल इसकी तस्वीर जाकर मेरे हबीब को दिखाया कर, क्योंकि ये मेरे हबीब को बड़ा पसंद है, और जो मेरे हबीब को पसंद हो वो हमें पसंद आ जाता है। अब वो दाहिया कल्बी हुजूर की दुआ का सदका मेरे नबी की बारगाह में आता है, तो मेरे नबी का इखलाक देखिए, मेरे नबी ने अपनी चादर बिछा दे, उसके कदमों के नीचे चादर बिछा दी। अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे नबी का आला इखलाक पर हम कुर्बान हो जाएं। आइए मेरी ईमान वाली बहनों, मेरे हुजूर ने उसके कदमों के नीचे जब चादर बिछाई, उसने चादर को उठाकर सीने से लगाया। कहता है कमली वाले आका, ताकि बस मुझे भी वो कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए, मुझे वो ऐलान नबूवत सुना दीजिए जो अल्लाह ने आजा है। तो मेरे हुजूर ने जब ऐलान नबूवत सुनाया तो वो दाहिया कल्बी रोने लगा। हुजूर फरमाते हैं कि रोता क्यों है? उसने कहा कि मैंने गुनाह इतने किए हैं, आपके आने से कबल मैंने इतने बड़े जुर्म कर लिए हैं कि अगर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान भी बन जाऊंगा तो तेरा रब मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो अचानक मेरे हुजूर की आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू, अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को पैगाम दे के आओ, हमने इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। जिब्राइल आते हैं, फरमाते हैं आका इससे कहिए पिछले वाले गुनाहों को हमने बख्श दिया है, लेकिन आगे आइंदा से एहतियात करिएगा। लेकिन फिर भी वो दाहिया कल्बी रो रहा है। हुजूर ने फरमाया, दाहिया कल्बी अल्लाह ने पैगाम भेजा है, तेरे गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ फरमाया है, फिर भी रोता क्यों है? दाहिया कल्बी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मेरे सारे गुनाह तो माफ़ फरमाएगा, पर एक गुनाह लगता है माफ़ नहीं करेगा। फरमाया मेरे नबी ने आखिर वो गुनाह कौन सा किया है? रो के कहते हैं, अल्लाह के नबी मैंने अपने सत्ता की कबीले की 70 बेटियों को दफन कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, कबीले का बड़ा सरदार था, नंबरदार था, चौधरी था, तो मैंने 70 जाता के बेटियों को दफन कर दिया है। तेरा रब मेरा ये गुनाह माफ नहीं करेगा। ईमान वाली बहनों, हुजूर अकरम इतने अता की आंखों से आंसू आए, फिर पैगाम आया, दाहिया कल्बी तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। दाहिया कल्बी फिर भी रो रहा है। हुजूर फरमाते हैं, दाहिया अब तो अल्लाह का पैगाम फिर आ गया है, अब क्यों रोता है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह एक गुनाह ऐसा है तेरा रब मेरा वो गुनाह माफ नहीं करेगा। अब आका ने फरमाया, और क्या कौन सा ऐसा जुर्म करके आया है? वो रो कर कहता है, अल्लाह के नबी मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, कहता है कि मेरी बच्चे के आने का वक़्त था, विलादत का वक़्त था, मैं किसी काम के लिए, तिजारत के लिए किसी और मुल्क में जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से बस नसीहत की कि जाते वक़्त अगर बच्ची पैदा हो
उसको पाला ताकि कत्ल कर देना है, बेटा पैदा हो उसको पालना है। मैं उसको नसीहत करके चला गया। जब कई अरसे के बाद मेरा वापस आना हुआ, कमली वाले आका जब मैंने अपने घर में आकर दरवाजा बजाया, एक मासूम सी बच्ची आकर दरवाजा खोलती है। मैंने उससे पूछा, अरे तू किसकी बेटी है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कलबी कहते हैं आका जब मैंने सुना मेरे मुंह से निकला इस घर का मालिक तो मैं हूँ, वो बच्ची दौड़ कर कदमों में चिपट गई, रोकर कहती है बाबा जान कई सालों से मैं दुआएं मांगा करती थी, अल्लाह मेरे बाबा को जल्दी वापस लेकर के आओ। आज मैं अल्लाह का शुक्र पढ़ती हूँ, कई सालों की दुआएं अल्लाह ने मेरी कबूल कर ली है। वो बच्ची कदमों में चिपट कर रोती रही। आका मेरे दिल में ख्याल आया बच्ची को उठाऊं सीने से लगाऊं, फिर जहन में ख्याल आया अरे मेरे रिश्तेदार कहेंगे हमारी बच्चियों को दफन करता रहा है, अपनी बच्चियों को सीने से लगा रहा है। फिर मैंने अपनी बीवी से जाकर के कहा जल्दी से इसको तैयारी करवा दीजिए, नहीं लेकर के जाना है। उस बीवी को पता चला, कहती है मेरे शोहर मेरे सरताज मेरी बच्ची को नहीं मारना, इसकी माँ मर जाएगी। ये माँ और बेटी की बड़ी अनोखी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कहता है आका मुझे कोई रहम नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को साथ लेकर जब जंगल बेआबान में जा रहा हूँ, मैंने अपनी बच्ची को लिया जंगल में आ गया। बड़ी तेज धूप थी, मैंने बच्ची को धूप में बिठाया, उसका एक गड़ा तक कब्र तैयार की। जैसे ही मेरी बच्ची ने मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे देखे, दौड़ कर आई, अपना दुपट्टा उतारा, मेरा चेहरा साफ किया। कहती है बाबा बहुत थक हार के आए हो, चलो घर चल के हम आराम करते हैं। बाबा ये धूप में क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो प्यारी प्यारी बातें करती रही। बाबा जान दब्बा की बच्चे अपने बाबा के साथ घूमने जाया करते थे, मैं भी दुआएं किया करती थी, अल्लाह मेरे बाबा को जल्दी वापस लेके आओ। आज मेरी कई सालों के बाद दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमा ली हैं, लेकिन कहता है आका फिर भी मुझे कोई रहम नहीं आया। अल्लाह अकबर, मैंने अपनी बच्ची को उठाकर उस कब्र में लिटाया, उस गड्ढे में लिटाया। मेरी बच्ची चीखती रही, कहती है बाबा मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी, जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, अभी मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। बाबा कभी भी लिबास के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे मारो नहीं, मेरी माँ से मुझे जुदा नहीं करो। बाबा मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रहूंगी? बाबा मुझे मारो नहीं, तुम्हें कभी भी खिलौने के लिए नहीं कहूंगी। कहता है आका फिर भी मुझे कोई तरस नहीं आया। आखिरकार जब मैंने अपनी बच्ची के ऊपर मिट्टी डालता रहा, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, वो बाबा बाबा करके पुकारती रही, फिर भी मुझे कोई तरस नहीं आया। आका सबके दिल इतने पत्थर हो चुके थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर तरह की हालत का ऐसा दौर था। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, मेरे आका करीम सुनकर इतने रोए, आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो गई, साहबा कराम इतने रोए। उलमा कराम लिखते हैं मस्जिद नबी की दीवारों से पानी निकलने लगा, लेकिन हत्ता के एक सहाबी खड़ा होकर के कहता है ऐ दहिया बस कर दे, क्यों मेरे हुजूर को इतना रुला रहा है? लेकिन कहता है मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे दहिया दोबारा एक बार उस बच्ची का दोबारा भी वाकया सुना दे। दहिया कहता है जब मैंने उस बच्ची के ऊपर हत्ता की मिट्टी डाली, उसके चेहरा सिर्फ नजर आ रहा था। अब उसने चीख कर कहा ऐ मेरे मालिक मौला, ये कब तक बेटियां कत्ल होंगी? वो कब तेरा मुहम्मद तशरीफ लेके आएगा? वो कब बता के बेटियों को बचाने वाला वो रहमत लिल आलमीन तेरा महबूब कब आएगा? अल्लाह भेज दे अपने महबूब को। कब तक ये बच्चियां जिंदा दफन होती रहेंगी? कब तक ये बेटियों के साथ जुल्म होता रहेगा? वो कहता है आका फिर भी मुझे कोई रहम नहीं आया, मैंने मिट्टी डालकर घर वापस आ गया हूँ, लेकिन रात को अब उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती, मुझे दिल को चैन और सुकून नहीं आता। आका आप ही दुआ फरमाइए, अल्लाह मेरे वो गुनाहों को माफ फरमा दे। ईमान वाली मेरी बहनों, पता चला फिर जब हुजूर आए, अल्लाह ने बेटियों को घर की रहमत बना दिया। मेरे हुजूर के आने का सदका और उलमा कराम लिखते हैं मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर हुजूर ना आते, कभी भी बेटियां घर की रहमत ना होती, फिर बेटी क्यों ना मिलाद मनाए, वो बेटी क्यों ना खुशी मनाए जिन बेटियों को अल्लाह ने घर की रहमत बना दिया। बेटियों को अल्लाह ने
گھر کی رونقیں بنایا۔ آؤ میری ایمان والی بہنوں، اگر میرے حضور نہ آتے تو کبھی بھی بیٹی گھر کی رونق نہ بنتی، کبھی بھی بیٹی۔ اللہ نے اس لیے قرآن کے اندر بھی پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارے میری ایمان والی بہنوں، آج بھی کئی معاشرے میں ایسا رواج ہے، کسی گھر کے اندر ایک دوسرے کے بعد جب چوتھی بیٹی آ جاتی ہے، یک کے بعد دیگر جب چوتھی بیٹی آتی ہے، کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے تیرے گھر میں چوتھی بیٹی آ گئے، لیکن اللہ اکبر، جب میرے حضور کے گھر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے فرشتے جنت سے مبارکیں دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جنت سے مبارکیں دینے کے لیے آئے جب حضور کے گھر چوتھی بیٹی آئی، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی سب سے پہلے پھر بیٹیوں کا ذکر کیا، پھر بیٹوں کا ذکر کیا۔ میری ایمان والی بہنوں، اگر حضور نہ آتے تو بیٹیاں کبھی بھی گھر کی رحمت نہ بنتی، پھر کیوں نہ اس بیٹی کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر کوئی بھی کام کرتی ہے تو بس میرے آقا پر درود و سلام پڑھا کرے۔ پھر وہ کیوں نہ اس ماں کا حق بنتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جون سا بھی گھر کا کام کرتی ہے بس زبان سے میرے آقا پر درود و سلام پڑھا کرے۔ میری ایمان والی بہنوں، یہ ماں کو مقام ملا تو حضور کے صدقے، یہ بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا تو میرے حضور کا صدقہ۔ تو اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے محبوب کو نہ بھیجتا تو میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا میرے محمد کا صدقہ بنایا ہے۔ تو اس لیے شاعر کیا کہتا ہے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔